ایک بندے کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا گدھا مر گیا, بیوی بڑی پریشان. اس نے تسلی دی بیوی کو کہ فکر نہ کرو, اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے. وہ بیچاری چپ کر گئی. اب اگلا دن ہوا تو ان کا کتا مر گیا. بیوی نے کہا دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی دشمن ہے, کوئی جادو ٹونا کسی نے کچھ کر دیا ہے. آج کل کی عورتیں ایسے کہتی ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو اس میں ہمارے لیے خیر. اللہ کی شان کے 2-3 دن ہوئے تو ان کا مرغا بھی مر گیا. اب تو بیوی کو بڑا غصہ, کیا کہتے ہو اس میں خیر ہوگی, ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے. گدھا مرا خیر ہے, کتا مرا خیر ہے, لو آج یہ بھی مر گیا, اب پھر تیری باری یا میری باری. اس نے کہا اللہ کی بندی اس میں بھی خیر ہوگی. خیر وہ چیخی چلائی تو بڑی, مگر کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. سمجھے نا, کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا ہے. اب بچے بھی تو چیختے چلاتے ہیں نا, تو ہم کس لیے کہتے ہیں کہ ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی. تو بیویاں بھی چیختی چلاتی ہیں, پتہ ہے کیا وجہ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ناقصات العقل. تو ہمیں قطعاً غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے شور کو برداشت کر لینا چاہیے. اچھا سنیں, اس نے برداشت کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ 2-3 دن گزرے, رات کو یہ میاں بیوی سوئے تو اس پورے کے پورے گاؤں کا کچھ قبیلے والوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا. تو دشمنوں نے ان پر حملہ بولا اور ان کے تمام گھر لوٹ کے لے گئے اور مردوں کو قتل کر دیا, جوانوں کو کر دیا, عورتوں کی عزتیں لوٹی, تباہ و برباد کر دیا پوری بستی کو. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ میاں بیوی سوئے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں. صبح اٹھے, ساری بستی کو اجڑا دیکھا, حیران پریشان کیا ہوا. پتہ چلا کہ دشمنوں نے یہ کارروائی کی. کچھ دن کے بعد کسی نے دشمنوں کو بات پہنچائی کہ تم نے پورے گاؤں والوں کو مار ڈالا, گھر لوٹ لیے, عزتیں لوٹ لی, اور 2 میاں بیوی تو بچ گئے. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب ادھر حملہ کیا تو کسی گھر میں سے گدھا بولا, کسی میں سے کتا بولا, کسی میں سے مرغا بولا. تو جدھر سے کوئی بولتا رہا ہم سمجھتے رہے ادھر گھر والے ہیں, ہم نے ان سب کو ختم کر دیا. ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی. ہم نے کہا گھر والے بھاگ گئے ہیں. اس طرح ان لوگوں کی جانیں بچ گئیں. جب اطلاع ملی, خامن نے بیوی کو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے. تو بھائی جب اللہ ہمارا سرپرست ہے تو وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھتا ہے اس حال میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد کرنا. کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی, اللہ تعالی پر اعتماد کرنا میرا. ارے یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا, چند سال کے تھے ماں بھی چلی گئی, اور چند سال کے تھے دادا بھی چلے گئے, اور چند سال کے تھے چچا بھی چلے گئے, اپنا کوئی نہ رہا. جو قریب کے لوگ تھے دشمن بن گئے, وہ پتھر مارتے تھے, وہ جڑیاں اوپر رکھ دیتے تھے, وہ جان نکالنے کے منصوبے بناتے تھے. جب نبی علیہ السلام تمام لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر نا امید سے ہو کر طائف کی طرف گئے, میرے ماموں کا علاقہ ہے, شاید
मेरी बात मान ले। तो ताइफ वालों ने उससे बढ़कर बुरा सलूक किया, नौजवानों को पीछे लगा दिया, वो पत्थर मारते थे और धकेलते थे शहर से बाहर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहि सलाम से पूछा, अल्लाह के नबी, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अज़ियतनाक दिन कौन सा है? 9 साल गुजर चुके थे। महबूब की आंखों से आंसू आ गए। फरमान लगे, हुमैरा, ताइफ का दिन बड़ा अज़ियतनाक दिन था। 9 साल हो गए, उसकी अज़ियत अभी भी मुझे दिल में महसूस होती है। मैं अकेला था, भूखा भी था, प्यासा भी था। मैं उन पर बड़ी उम्मीद लेकर गया था, मेरे मामूओं का इलाका। उन्होंने मुझे शहर में न ठहरने दिया, शहर से बाहर निकाल दिया। मैं बेयार मददगार एक चट्टान के पास आकर बैठ गया। उस वक्त दुनिया में मुझे अपना कोई नजर नहीं आता था। ये हालत थी जैसे कहने वाले ने कहा, मैं तेरे सामने झुक रहा हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। नबी अलैहिस्सलाम की यही कैफियत है। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी। उस दुआ के अल्फाज को पढ़ो, सीधे दिल में उतर जाते हैं। अल्लाह के महबूब इस हाल में बैठे हैं। देखिए फिर अल्लाह ने उनको कैसे बुलाया, मेराज की भी सैर करवा दी। मगर बाहरा दुश्मनों ने मक्का से निकाल दिया। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वादा करते हैं, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद। जिसने आप पर कुरान उतारा वो आपको यहाँ पर वापस लौटाएगा। उस वक्त हालांकि कोई आसार नजर नहीं आते थे कि यहाँ से वापस आऊंगा। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नजर काबा पे डाली, आंखों में आंसू हैं। फरमाते हैं, बैतुल्लाह, तुझसे जुदा होने को दिल नहीं चाहता था, मगर मक्का वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ये कहकर आपने हिजरत की, इतना उसके लिए आप तड़पते थे। लेकिन एक वक्त आया जब अल्लाह ने आपको फातिह मक्का बनाकर फिर वापस लौटाया। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे सवार हैं, मगर आप सल्लम का सर झुका जा रहा है। लोग फातिह बनकर दाखिल होते हैं, नारे लगाते हैं, अपनी अजमत जाहिर करते हैं। अल्लाह के महबूब अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर कर रहे हैं। और जबान पर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा। अल्लाह की मैं तारीफ करता हूँ, उसने अपने बंदे की मदद की। वह हज़म अल्लाह दा बवादा, तमाम जमातों को उस अकेले ने शिकस्त अता फरमा दी। इसको एतमाद कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर एतमाद किया। फरमाया, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपने तमाम अमूर को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। आज नबी अलैहिस्सलाम की इस तालीम पर अमल कर लीजिए, अपने मामलात को अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, शरीयत पर 100% अमल कीजिए, फिर अल्लाह की मददों को अपनी आंखों से देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर रहम फरमा दे। हम मिस्कीनों के, आजिज़ों के वो सरपरस्त भी बन जाएं, वो वकील भी बन जाएं, वो नसीर भी बन जाएं, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी इज्जतों से नवाजे, और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी इज्जतें अता फरमा दे। तो हम भी आज यही दिल में नियत करते हैं कि वह उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, और यही कहते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान थी। 2 लफ्जों के अंदर कितने बड़े राज को भर दिया, मजमून को, दरिया को कूदे में बंद कर दिया। फरमाया, अस्सिक़तु कंज़ी, एतमाद मेरा खजाना है। हम भी एतमाद करते हैं दीन में अपने बड़ों पर और अपने रब पर भी एतमाद करते हैं। हम अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर भी राजी हैं। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल इस्लाम दीन।